사모님은 세계 첫 아웃리치잖아요. 네, 맞아요. 어땠어요? 사실 사모님이 아울리치 갈래? 이렇게 여쭤보셨을 때 여러 가지 걸리는 것들이 되게 많아서 고민이 좀 많았어요. 그런데 이제 순종하는 마음으로 가야 되겠다라는 생각을 하고 이제 아울리치를 딱 떠났는데, 우리는 우크라이나 난민들을 만나기 위해 우크라이나에서 가장 가까운 헝가리 부다페스트 국제공항에 모였습니다. 우리는 헝가리의 제2도시이자 우크라이나 국경에서 가장 가까운 대도시 데브레첸에서 난민들을 섬기고 있는 선교사님들과 교회를 방문하기 위해 2시간 반 정도를 운전하여 이동했습니다. 둘째 날 우리는 헝가리와 우크라이나 국경 도시인 자오니로 이동하여 난민들이 머물고 있는 캠프를 방문했습니다. 이곳은 사실 고등학교인데 헝가리 정부는 고등학교 한 켠을 난민들의 숙소로 개조하여 이웃 국가인 우크라이나 국민들을 돕고 있었습니다. Most of what we've done everything in partnership with a local church or a local organization because they're the experts, they know what they're doing, they have all the contacts. 한국 선교사님들이 돕고 있는 또 다른 고등학교 난민 캠프를 찾아갔습니다. 이곳에는 100명에서 120명 정도의 우크라이나 난민 여성들과 아이들이 거주하고 있었습니다. 각 층마다 리더들을 따로 세웠어요. 그리고 각 층에 10개의 방이 있는데 We traveled by bus to Slovakia borders and the volunteers here help us to go to Mikhailovce. There is a great camp with volunteers, so we slept a night there and then they provide us a house, accommodation here. Yeah. Because we have with us only clothes like backpack with some clothes and some shampoo, one shampoo for example, and medicine. And medicine is very important because we cannot buy here. What kind of medicine you're talking about? For cold, for running nose, for headache, so high temperature, Okay, I see. because we need to go to the hospital, yes. but they don't give prescriptions. So Yes, for yes. Ukrainian people, it's quite difficult to Yeah. find medicine here. I choose Slovakia because it's close to Ukraine, and we are waiting for the wanna go back? end of war. wanna go back, Yes, so- and we want to come back to Ukraine as soon as possible. Iznaš i ti передаю сейчас. Мы тут будем молиться. Мы будем молиться тут и мы будем больше 숙소 내부에는 아이들의 교육을 위해 난민들이 자체적으로 만든 프로그램이 진행되고 있었습니다. 그러나 여전히 아이들을 위한 여러 가지 교육 자료와 인적 자원이 필요하다고 합니다. 직접 이렇게 보니까 너무 마음이 아프네요. 정말 하나님의 긍휼이. 우리는 헝가리에서 국경을 넘어 슬로바키아로 향했습니다. 이웃 국가의 아픔을 함께하기 위해 교회를 오픈하여 난민들에게 쉼터를 제공하고 있는 슬로바키아의 한 교회를 찾아갔습니다. All learned on the way. This is what we quickly set up for them. Refugees coming through, and I've been very grateful to have been at least a small part of helping out at Košice Baptist Church, who was supplying Commuting, they have their. We talk to them here, and sometimes we prayed together with them, and helped with whatever was needed. 예상보다 길어진 전쟁으로 인해 교회 내부에는 난민들을 위한 창고와 숙소가 마련되었습니다. 하다 보니까 우연치 않게 그런 내용들이 많이 있어요. 그날 저녁 우리는 우크라이나 난민을 위한 위로 연주회에 참석했습니다. 우크라이나 소식을 들은 연주자들은 미국에서부터 이들을 위로하기 위해 한 걸음에 달려왔습니다. Тих, хто взяв
마카룩라고 하는데요. 오늘 시를 오늘 발표를 했습니다. 우크라이나 시인데 시의 제목은 하나님은 우크라이나를 아직 떠나지 않으셨다라는 제목으로 오늘 모든 우크라이나 분들에게 우크라이나어로 시를 암송해서 발표를 했는데 모든 사람들에게 큰 감동을 주셨습니다. 참 마음이 많이 이렇게 무겁고 이분들을 볼 때 어떻게 해야만 하나. 근데 사실 저희 힘으로는 사실 아무것도 한 게 없는데 주님이 알아서 그들의 마음을 이렇게 평안해 주시고 위로를 해주시는 모습을 보면서 아, 주님이 하시는구나라는 걸 좀 보게 되었고. 이곳은 슬로바키아 국경을 넘어온 난민들이 제일 먼저 난민 등록을 해야 하는 미얄로프체 캠프입니다. 외부인 출입이 제한된 곳이지만 현지에서 사역하시는 피터 목사님과 함께 우리는 어렵지 않게 그곳에 들어갈 수 있었습니다. 캠프 안의 아이들은 전쟁의 상황을 잊은 듯 즐거운 모습이었습니다. 두바이 한인교회 플로임을 통해 준비한 생필품을 전달했습니다. 우리가 전달할 생필품 외에도 아이들을 위한 기저귀와 분유 그리고 간식들이 있었습니다. I'm just a volunteer for spiritual ministry. I have written here a spiritual assistant because there is one tent for pastors where people can come and pray and share and talk together. So I do it once a week. 슬로바키아의 이제 여기는 국경 도시 중에 하나로 여기서 일단은 여기가 좀 제일 크게 운영을 하고 있고요. 여기서 이제 보냅니다. 난민들은 다음 거처가 정해질 때까지 이곳에 머물고 있습니다. 대부분 친인척들이 이들을 데리러 오기도 하고 이들이 국가와 장소를 정하여 떠나기도 합니다. 지난 겨울 이곳은 매우 추웠다고 합니다. 이게 하루빨리 이 텐트가 없어져서 종전되어서 모든 우크라이나인들이 다시 고향으로 돌아가기를 기도했어요. 어른들의 욕심에 의해서 또 그렇게 전쟁을 겪어야 되는 그런 모습을 보니까 너무 마음이 아프고 또 하나님이 얼마나 자기들을 사랑하는지 그걸 알고 또 어려운 가운데서 주님 만났으면 좋겠다고 그렇게 기도했습니다. But it's hidden in his heart. You see that? There are people without me, without my leadership. What they do? Come, repent, and receive free mercy. So this is a time of God's waiting. He's a patient. Otherwise, he could judge, but it will means almost everybody will be killed. 이곳은 슬로바키아 곡식 창고입니다. 전쟁 소식을 들은 한국교회와 많은 단체들이 우크라이나로 보낼 배상 물품을 지원하기 시작했습니다. 이거 저기 군사로 가는 거 진짜.
우리 발로자 형제는 까미아니차에서 말씀 선포하고 거기에서 교회를 섬기고 있어요. Ми дуже гарно дякуємо народу Кореї за те, що вони, знаходячись так далеко, прийняли так близько цей біль українців і готові допомогти всім, чим можуть, продуктами, ліками для народу України. Дякуємо дуже гарно. Солдаты Gogol, Plaza это очки, да? А это мясни. А тут 마스크 모자 там 젤스 모자 использоваться. 물품이다 보니까 굉장히 민감해요. 지금 정광석 목사님 사역센터 쪽으로 가야 될 물건들이기도 하고 또 저쪽 센터로 가야 되고 막 여러 가지가 막 섞여 있어서 참 쉽지가 않아요. 이게 멜레토폴, 마리오폴, 부차 지역 막 그런 데 있잖아요. 러브네 지역 계속 그 폭격이 떨어지고 있는 지역으로 가는 것들도 여기 다 포함되어 있기 때문에 책임이 엄중합니다. 나중에 이게 빵꾸 나면 제가 다 책임을 져야 되는 상황이에요. 이제 있는 그대로 다 사가지고 다 매진됐다고. 아, 어디서 샀어요? 인터넷으로 이제 유럽 곳곳에서 이렇게. 아, 유럽 곳곳에서? 네, 주문을 합니다. 생필품은 항상 필요하고요. 뭐 식품 예를 들어서 이런 마카로니, 쌀 이런 종류들을 많이 실어가요. 최근에는 이제 의약품을 좀 구해달라는 데가 많아요. 약품 구해달라고 하고 또 약이 많이 떨어졌다고 하고 근데 약품을 보내기가 좀 많이 어려운 상황이고 이게 많이 필요하면 참 안타까운 일인데 지금 마리오폴이라는 지역은 어저께 뉴스 보니까 민간인 10,000명이 죽었다고 그러더라고요. 민간인. 예. 이게 시신들이 너무 길거리에 방치가 돼 있다 보니까 또 감염 우려가 또 생긴다고 그 얘기를 하는 거예요. 전염병. 예, 전염병에. 그래서 이것도 급하게 구해달라고 해가지고 먹는 것도 급한데 참 이것까지도 해야 되니까 참. 슬로바키아의 한 성도님께서 이를 보관하기 위한 창고를 무료로 제공하였습니다. 또 당신들이 여기에 또 우크라이나의 상황 난민들을 위해서 지원하는데 우리가 할 수 있는 최선으로 여러분들을 도우려는 마음으로 이렇게 빌려주셨다고. I listen every day to news and it's everybody who has a heart must cry. I think so. So, yeah. I listen every day to news and it's everybody who has a heart must cry. I think so. So. Это жаль. 슬프다고. зеркала для For your wife. Okay, not for you, but for your wife. Yes, of course. She will be happy. Okay. Thank you. 정말 요셉의 창고와 같이 정말 이곳에서 하나님 우크라이나 안에 들어가는 모든 물품들이 정말 복음과 함께 하나님 생명을 살리는 그런 통로로 하나님 사용하여 주시옵소서. 진짜 기억하지 하나님 정말 그러한 내가 이 땅에 하시기를 원하고 아버지께서 세심하게 일하시고 아버지의 마음을 우리 가운데 부어주셔서 감사합니다. 아버지 우크라이나 아버지 주의 백성들의 마음을 우리 가운데 부어주셔서 감사합니다. 아버지 그들의 아픔과 고통 하나님 아버지 이것이 끝이 아님을 알게 해주셔서 감사합니다. 이제 하나님 시작임을 하나님 아버지 보게 해주셔서 감사합니다. 우는 자들로 함께 울라 말씀하신 하나님의 말씀에 순종하며 이 땅을 밟았습니다.
모든 것을 잃어버린 나오미와 룻을 주목하시고 보아스를 작정하셔서 보리 6번의 은혜를 허락하신 하나님, 그 하나님의 사랑이 우크라이나 이 땅에 가득하기를 소망합니다. 그리고 자신의 전부를 내어주시며 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 사랑이 우크라이나와 열방으로 흘러가기를 간절히 기도합니다.